subject name basic electronics, subject code 3320701, unit name cable, connectors and measuring instruments, topic name block diagram and application of CRO. Myself Sachin Patel, lecturer in electrical engineering, VPMP Polytechnic. Objective of today's lecture: to know about block diagram of CRO and to know about application of CRO. Now we are seeing block diagram of CRO. Here Y input is there. It is connected with vertical amplifier. This is cathode ray tube. This is synchro circuit. This is time based generator. This is horizontal amplifier. This is external and internal terminal, we can say that. Here X input, and here in block diagram we are saying power supply, means low voltage and high voltage is given by the help of this power supply. All these components are making a block diagram of CRO and they are connected each other. આ જે કોમ્પોનન્ટ આપણને બતાવેલા છે એ બધા એકબીજા સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. એના વિશે બ્રીફની અંદર આપણે આગળ જોઈએ. CRO is an electronic instruments which convert electrical signal into visual signal. CRO એ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલનું વિઝ્યુઅલ એટલે દ્રશ્ય સિગ્નલમાં રૂપાંતર કરતું ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. The signal whose waveform has to be seen is applied to the Y input terminal. This signal is applied to the vertical deflecting plates after passing through the vertical amplifier. Gain of the vertical amplifier can be controlled by the control provided on the front panel. જે ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલનું વેવફોર્મ સ્ક્રીન પર જોવું છે તેને CRO ના Y ઇનપુટ પર આપવામાં આવે છે. આ સિગ્નલ ત્યાંથી વર્ટિકલ એમ્પ્લીફાયરમાં થઈને કેથોડ રે ટ્યુબની વર્ટિકલ ડિફ્લેક્ટિંગ પ્લેટ પર આપવામાં આવે છે. વર્ટિકલ એમ્પ્લીફાયરના ગેઇનને ફ્રન્ટ પેનલ પરના કંટ્રોલથી એડજસ્ટ કરી શકાય છે. A sawtooth wave known as the time base is given to the horizontal deflecting plates in general operation of CRO. Sawtooth wave is generated by circuit provided in CRO. સામાન્ય ઓપરેશનમાં હોરિઝોન્ટલ ડિફ્લેક્ટિંગ પ્લેટને ટાઈમ બેઝ તરીકે ઓળખાતું શોટૂથ વેવ આપવામાં આવે છે. CROની અંદરની શોટૂથ જનરેટરની સર્કિટ દ્વારા શોટૂથ વેવ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. But when it is required to study the effect of change in quantity, due to the change in some quantity, the signal of the independent quantity is applied to the X input of CRO. Arrangement is provided to cut off the time base when the external signal is given to the X input. પરંતુ જ્યારે એક ક્વોન્ટિટીના સંદર્ભમાં બીજી ક્વોન્ટિટીના ફેરફારનો અભ્યાસ કરવાનો હોય ત્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્વોન્ટિટીના પ્રમાણમાં સિગ્નલ પેદા કરીને તેને CROના X ઇનપુટમાં આપવામાં
આવે છે. હોરિઝોન્ટલ એમ્પ્લીફાયરમાં થઈને તેને કેથોડ રે ટ્યુબની હોરિઝોન્ટલ ડિફ્લેક્ટિંગ પ્લેટ પર આપવામાં આવે છે. જ્યારે એક્સ ઇનપુટ આપવામાં આવે ત્યારે ટાઈમ બેઝ સર્કિટ કટ ઓફ થઈ જાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. Starting of the unknown wave and beginning of the sawtooth wave should be occur at the same time so that the complete wave is seen. This is called synchronizing. Synchronizing is achieved by the synchronizing circuit. CRO પર વ્યવસ્થિત આખું વેવ જોઈ શકાય તે માટે અનનોન વેવની શરૂઆત અને શોટૂથ વેવની શરૂઆત એક સાથે થવી જોઈએ. બે વચ્ચે સિંક્રોનિઝમ રહેવું જોઈએ. સિંક સર્કિટ દ્વારા આ મેળવવામાં આવે છે. HT and LT voltage are generated and given to the various circuit. એટલે હાઈ અને લો વોલ્ટેજ એ પાવર સપ્લાય દ્વારા વોલ્ટેજ જનરેટ કરીને CROની વિવિધ સર્કિટને આપવામાં આવે છે. Now we would discuss about application of CRO. First, its measurement of electrical quantity. CRO જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એનાથી આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ ક્વોન્ટિટી મેઝર કરી શકીએ છીએ. બીજું, મેઝરમેન્ટ ઓફ અનનોન વોલ્ટેજ લાઇક DC વોલ્ટેજ એન્ડ AC વોલ્ટેજ. આપણે જાણતા નથી એવા AC અને DC વોલ્ટેજને મેઝર કરવા માટે CRO ઉપયોગી છે. મેઝરમેન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ. ઇલેક્ટ્રિક કરંટ મેઝર કરવા માટે એની અંદર પણ AC અને DC બંને કરંટ આપણે મેઝર કરી શકીએ છીએ. મેઝરમેન્ટ ઓફ અનનોન ફ્રીક્વન્સી. આપણે કોઈ ફ્રીક્વન્સી જાણતા નથી તો એ પણ CRO દ્વારા જાણી શકીએ છીએ. એની અંદર બે મેથડ છે. બાય મેઝરિંગ ધ ટાઈમ પીરિયડ T ઓફ ધ વન વેવ. ફ્રીક્વન્સીનું આપણને ખબર છે, નંબર ઓફ વેવ આર કમ્પ્લીટ 1 સેકન્ડ ઇઝ કોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી. ઇન્ડિયામાં 50 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી છે. અહીંયા આપણે ટાઈમ પીરિયડની વાત કરીએ છીએ વિથ રેફરન્સ ઓફ વન વેવ. સેકન્ડ, બાય કમ્પેરિંગ વિથ નોન ફ્રીક્વન્સી. એટલે જાણતા હોય એ ફ્રીક્વન્સી સાથે કમ્પેરિઝન કરાવી આપણે ફ્રીક્વન્સી મેઝરમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. ફિફ્થ, મેઝરમેન્ટ ઓફ ફેઝ ડિફરન્સ એન્ડ પાવર ફેક્ટર. ફેઝ ડિફરન્સ અને પાવર ફેક્ટર મેઝર કરવા માટે આપણે CRO ઉપયોગી છે. નાઉ વી આર સીઇંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન. ઇન્ડસ્ટ્રી ઘણી મોટી છે. એની અંદર અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના મેઝરમેન્ટ માટે CRO ઉપયોગી છે. એમાં આપણે જોવું હોય તો BH કર્વ, PV ડાયાગ્રામ વગેરેના રિસ્પોન્સનો અભ્યાસ કરવા માટે CRO ઉપયોગી છે. વિવિધ ટ્રાન્સડ્યુસરના રિસ્પોન્સનો અભ્યાસ કરવા માટે CRO ઉપયોગી છે. ટ્રાન્સમિટિંગ એન્ટેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતી રેડિયેશન પેટર્નનો અભ્યાસ કરવા માટે CRO ઉપયોગી છે. નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ મેડિકલ એપ્લિકેશન. મેડિકલ ક્ષેત્રે CROના ઉપયોગો. એમાં હૃદયની બીમારીના નિદાન માટે વપરાતા કાર્ડિયોગ્રામના ડિસ્પ્લેની અંદર વપરાય છે. દર્દીના સ્નાયુની સ્થિતિની જાણકારી મેળવવા માટેના ઇલેક્ટ્રોગ્રામના ડિસ્પ્લેની અંદર પણ CRO ઉપયોગી છે. રેડિયો એપ્લિકેશન. રેડિયો ક્ષેત્રે ઉપયોગો CROના આપણે જોઈશું. તો તેનો ઉપયોગ રેડિયો સિગ્નલ
ટેલિવિઝન સિગ્નલ જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલને ટ્રેસ કરવા અને તેનું માપન કરવા માટે ઉપયોગી છે. ટેસ્ટિંગ એપ્લિકેશન્સ, ટેસ્ટિંગ ક્ષેત્રે ઉપયોગો તો CROનો ઉપયોગ વિવિધ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસીસ જેવી કે ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર વગેરેના ટેસ્ટિંગમાં પણ આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. રડાર એપ્લિકેશન્સ, રડાર ક્ષેત્રે CROનો ઉપયોગ તો CROનો ઉપયોગ રડાર એપ્લિકેશનમાં એરોપ્લેનમાં, વહાણો જે જહાજો છે, મિસાઇલ છે, ટેન્ક વગેરેની અંદર ટાર્ગેટ નક્કી કરવા માટે CRO ઉપયોગી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ.